जय श्याराम मित्रों। आने पहला एपिसोड में मैं चलाला थी दान बापू थी जुदा पीड़ा पछी आपा गीगा थोड़ोक समय जे चलाला थी अंदर आवेल फूलवाड़ी है त्या रोकाया त्याथी तेओ आंबा बधारेल ए विडियो पर मैं बनावेलो जे भाग बीजो हतो। तो हवे आज हूँ तीजो भाग प्रदर्शित करवा जई रह्यो छुं जे आपा गीगा चलाला थी सत्ताधार सुधीनी यात्रा दरमियान कई कई जग्याए केटलो समय एमणे रोकाण करेलू, हाले जग्यानी परिस्थिति केवी छे। तो स्थल पर जईने मैं विडियो बनावी आप सुधी पहोंचाडवानी कोशिश करी छे। तो आंबाथी निकळ्या पछी तेओ थोड़ो समय अमरेली पण रहेला, त्याथी बाबापुर थई अने मांडवड़ा पधारेला। दरबार श्री गोदरवाड़ा साथे बगी में बेसी अने मांडवड़ा थी ज्यारे आपा गीगा बगसरा में पधार्या। तो मित्रों आ गादी उपर जे करवण बापू आव्या, त्यारबाद जादव बापू आव्या, તેમજ કલ્યાણ બાપુ, ત્યારબાદ માધવદાસ બાપુ અને મોહન બાપુ અને હાલમાં જયરામ બાપુ કરીને છે જે અત્યારે એ મહંત તરીકે જગ્યાને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ જગ્યા ખૂબ સારો એવો વિકાસ કરી રહી છે, તેમજ અહીંયા ભૂખ્યાઓને ટુકડો મળી રહે છે। તો મિત્રો આપણે બગસરાની આ જગ્યાની અંદર આવી ગયા છીએ। આ જગ્યાએ करवण बापू थी शुरुआत करिए तो करवण बापू बाद जादव बापू आ गादी पर आवेल जेमणे जीवंत समाधि लीधेल। तो आ जग्याए करवण बापू तेमज जादव बापूना जे अलभ्य दर्शन हूँ तमने करावीश। एमनी वस्तुओं जे एमना केस है, एमना वस्त्रों है, तेमज एमनी लाकड़ीओ, माळाओ अने तेमज जे फेरवता भजन माटे तेवा बेरखाओ सहितना हूँ तमने अलभ्य दर्शन करावीश। अने जादव बापू बाद आगादी पर कल्याण बापू आव्या, कल्याण बापूनी बाद माधवदास बापू आव्या अने त्यारबाद मोहनदास बापू आव्या अने हालमां आगादी पर जयराम बापू शोभायमान छे। जे आजना समयमां एवुं कही शकाय के सतत 7 થી 8 कलाक के 10 कलाक जेटला पोतानी रूमनी अंदर बेसी अने भजनमां मस्त होय અને એમણે આવી અને આપણી સમક્ષ બે આશીર્વચનો પાઠવવાનું કીધું, પણ બાપુએ એવું કીધું કે મને બોલવાનું નહીં ફાવે, એમના મુખ આશીર્વાદ આપ્યા છે। તો એ પણ એક આપણા માટે ખૂબ જ સારું કહી શકાય। તેમજ હાલના કોઠારી જે છે તે શ્રી હરિબાપુ, એમણે બધી જગ્યાની અલભ્ય વસ્તુઓ હતી જે ક્યારેય જોવા ન મળે એ બધી वस्तुओं पण अमने नजीकथी दर्शन कराव्या, तेमज आ जग्या विषे अमने घणी बधी माहिती आपी। मित्रों तमाम माहिती हूँ तमारे सामे शेर करीश, परंतु एना माटे समय थोड़ो वधारे जोईशे, एटले मने एवुं लागे छे के बहु एपिसोड लांबो न थई जाय, एटला माटे हूँ आगळना बीजा एक एपिसोड बनावीश जेनी अंदर आपणे पूज्य श्री हरिबापू साथे बेसी अने विगतवार चर्चा करीशुं। कारण के मैंने अहींथी जे बुक मळी ए बुक वाँची तो मने एवुं लाग्युं के खरेखर घणुं बधुं सत्य धरबायेલું पड्युं छे के जे हजी जगतनी सामे नथी आव्युं। आ जग्याए आपा गीगाना वाळथी लई एमना नख छे, तेमज एमणे जे पोशाक पहेरता ते, तेमज दान बापूए एक जे पवित्र लाकड़ी अमने आपेली दिव्य लाकड़ी जे आपा गीगा पोतानी साथे राखता ए लाकड़ी पण अहींया सचवायेली पड़ी छे। तो मित्रों आज आपा गीगानी चलाला थी सत्ताधार सुधीनी यात्रा अमारो भाग तीजो रजू करूँ छूँ। मित्रों अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो, लाइक करजो, शेर करजो और फॉलो पण करजो, जेथी आवा नवा नवा इतिहासों हूँ आपणी समक्ष लईने रजू थई सकूँ। आ तके भावेशभाई दिनंदिनी वाघणिया तेमज नेमिशभाई कुबावत द्वारा मने जो सहकार मळ्यो आ जग्या सुधी पहोंचाडवामां एमणे मने मदद करी थी, एमनो पण खूब आभार मानुं अने खास आभार मानुं पूज्य श्री हरिबापूनो के जेमणे एक पछी एक विगतवार
જેમ નાના બાળકને સમજાય એવી રીતે અમને સમજાવ્યું છે. તો આજે મને વસ્તુ મને ત્યાંથી જાણવા મળી કે હું તમારી સામે રજૂ કરું છું. અને આનાથી આગળ આજે આપણે બીજા એપિસોડમાં પણ વિગતવાર ચર્ચા કરીશું, કારણ કે આ જગ્યાના ઘણા બધા પરચાઓ છે. તેમજ પૂજ્ય આપાગીગા અહીંયા લગભગ 2.5 વર્ષ જેટલો સમય રોકાયેલા હોય, જેથી એમની પણ ઘણી બધી સ્મૃતિઓ છે. તેમજ ઘણી બધી જગ્યાએ આજ કલયુગની અંદર આવી વસ્તુ અલભ્ય કહેવાય કે જે વસ્તુ મળે નહીં, એ બધી વસ્તુ પણ આ બગસરાની અંદર છે. મિત્રો, ઇતિહાસમાં એવું લખ્યું છે કે બગસરા એટલે મૂળ બગદાલો ઋષિની એક કર્મભૂમિ હતી, કે આ જગ્યાએ બેસી અને બગદાલો ઋષિ જેવા મહાત્માઓએ તપ કરેલું અને એમની યાદમાં આ ગામનું નામ બગસરા એવું પડ્યું. તેમજ ત્યાં ચેતન સંત પણ થઈ ગયા કે એની જે બાજુમાં નદી છે સાતરલી નદી, એ નદીની સાથે પણ એક ચમત્કાર જોડાયેલો છે. તો એ બધું માણવા માટે મારા આગળના એપિસોડને તમારે જોવો જોઈશે. તો આવો આપણે પૂજ્ય શ્રી હરિબાપુ સાથે જગ્યાની પ્રારંભિક માહિતી મેળવીએ અને બીજા એપિસોડમાં આપણે એમની પાસેથી વ્યવસ્થિત રીતે ઘણું બધું જાણીશું, જે આપણા અહોભાગ્ય કહેવાય. તેમજ આ તકે અમારો ધન ચેનલ જગ્યાનો તેમજ એમાં જે સહકાર આપેલા મહંતો સંતો જે દર્શનાર્થીઓ હતા એ તમામનો આભાર માનું. ચાલો મિત્રો, આપણે બગસરા મુકામે આપાગીગાની જગ્યામાં આવી ગયા છીએ. બહારથી એક વખત આ નજારો જોઈ લઈએ. તેમજ કોઠારી શ્રી હરિબાપુ પાસે આપણે ઊભા છીએ. હમણાં તેઓ અંદર આવી અને આપણને બધી વિગતવાર માહિતી આપશે. જય આપાગીગા. બગસરા પૂજ્ય આપાગીગાની ગાદી મંદિરના કોઠારી હરિબાપુ. અહીં પૂજ્ય શ્રી આપાગીગા 250 વર્ષ પહેલા મૂળ આપાગીગાને 247 વર્ષ થયા. એમાં ગીગા બાપુને અહીંના દરબારશ્રીએ તેડાવ્યા. માંડવડા પધાર્યા હતા ને ત્યારે બાપુએ ત્યારે અહીં આપાગીગા આવ્યા અને અત્યારે અહીંના ગીગા બાપુ સહિત 7મી મહંત તરીકે જયરામ બાપુ બિરાજમાન છે. અહીંયા મુખ્યત્વે આપાગીગાનો ઢોળિયો ના દર્શન થાય છે અને ઠાકોરજીના દર્શન છે. આપાગીગા અહીંયા 2 થી 2.5 વર્ષ રોકાયેલા અને ત્યાર પછી તે એમને જે ગુરુ મહારાજે દાન બાપુએ જે કીધેલી એ જગ્યા ઉપર કે એટલે કે સત્તાધાર ત્યાં પધાર્યા અને ત્યાંથી પછી કરમણ બાપુ આવ્યા ગાદીએ આપાગીગા પછી, અને ત્યાર પછી જાદુ બાપુ ગાદી આવી અને જાદુ બાપુએ અહીંયા 20 વર્ષ સત્તાધાર ગાદી કરી અને 20 વર્ષ બગસરા ગાદી કરી અને એમનું જીવત સમાધિ સ્થાન છે. આ મૂળ સ્થાન છે જાદુ બાપુ. અને જાદુ બાપુ જયારે સત્તાધાર થી અહીંયા આવ્યા ત્યારે આપાગીગાના કપડા, એમના નખ, એમના વાળ, એમની માળા અને બળીઓ એ બધું અહીંયા લઈ આવ્યા. કરમણ બાપુનો જે નવાબી શાકનો જે પોશાક હતો એ પણ સાથે લાવ્યા અને ત્યાર પછીની પેઢીમાં એટલે કે કલ્યાણ બાપુએ જાદુ બાપુના પણ કપડા એ રાખેલા છે. તેમના દર્શન થાય છે. બાજુમાં આપણે મંદિર છે, અત્યારે ટેમ્પરરી મંદિર છે અને મંદિરનું કામ પૂજ્ય માન શ્રી જયરામ બાપુના વડ પણ અત્યારે બ્લુ પથ્થરથી બની રહ્યું છે, ગુલાબી પથ્થરથી. શું નામ ભાઈનું? દુષ્યંત. હે દુષ્યંત. દુષ્યંત આવો. આ આપાગીગાની માળા છે અને જે દાન બાપુએ દીક્ષિત કરેલો જે પારો છે નીલમનો અને એમના કપડા છે. ત્યાર પછી આપાગીગાના પાદુકા, કરમણ બાપુના શાહી પોશાક જે 42 હાથનો સાફો છે સોનાના આકારવાળો અને અચકન છે, જે જુનાગઢ નવાબ શ્રી એમને નવાબે નિકાબ આપ્યો હતો. ત્યાર પછીના જાદુ બાપુ થયા, એમના કપડા છે અને એમની માળાઓ, એમના કેસ ને એ બધું અહીંયા દર્શન થાય છે. પછી મોહન બાપુ, માધા બાપુ, કલ્યાણ બાપુ
એમના પણ માળાઓ અને કપડાના દર્શન થાય છે. અહીંયા આપાગીગા પછી કરમણ બાપુ સત્તાધાર સમાધિ છે અને અહીંયા જાદુ બાપુ, કલ્યાણ બાપુ, માધા બાપુ અને મોહન બાપુ એમ 4 સંતોની અત્યારે અહીંયા સમાધિ આવેલી છે. અને મૂળ મંદિરમાં સમાધિનું મંદિરનું કામ જાદુ બાપુનું થઈ ગયું છે અને જયરામ બાપુ કરાવી રહ્યા છે. અત્યારે જયરામ બાપુનો પરિવાર, જયરામ બાપુના પરિવારમાં 4 ભાઈઓ આવેલા છે. એમાં પહેલા જયરામ બાપુ, પછી ભાવ બાપુ, ભગુ બાપુ અને અત્યારે કોઠારી તરીકે હું જવાબદારી સંભાળી ગયો છું. જયરામ બાપુના જ્યેષ્ઠ પુત્ર મનસુખ બાપુ જે આપણી વચ્ચે છે, આ મનસુખ બાપુ છે. એમના નાના દીકરા જે સેવા પૂજા કરાવી રહ્યા છે તે રાજુ બાપુ, અને ભાવ બાપુના દીકરા મુકેશ બાપુ પણ અહીંયા છે. અહીંયા અમારે જગ્યામાં જાદુ બાપુએ જે પરચો આપેલો હતો, ભાઈ શ્રી પ્રકાશભાઈ ગઢિયા, એમના દાદા મોહન બાપા, એમના દાદા થાય, એમના મમ્મી, શું નામ તમારા દાદીનું નામ? સમજુમાને જાદુ બાપુએ સંતાન આપેલું, 2 સંતાનો. એમાં એક જે મોટા દીકરા હતા મોહન બાપા, એમને કીધું હતું કે ભાઈ એક ઘૂંટીએ દાગ રહેશે, 6 મહિને ફરશે. એ હમણાં સુધી હયાત હતા અને ડેવલપ પામ્યા છે. અને એનો પરિવાર અત્યારે પ્રકાશભાઈ છે, એના પપ્પા પરસોત્તમભાઈ, એ પણ જગ્યામાં સારી એવી સેવા બજાવી રહ્યા છે, ખૂબ સેવા કરે છે. જ્યારે અહીંયા આપાગીગા પધારેલા ત્યારે જે ધૂણો હતો એ અત્યારે ચલિત પૂજા તરીકે રાખ્યો છે અને એ ધૂણાના દર્શન થાય છે. અને અહીંયા રોજ સુંદરકાંડનો હોમાત્મક યજ્ઞ થાય છે રોજ. છે તો મિત્રો આપણે આવી ગયા છીએ બગસરા મુકામે પરમ પૂજ્ય શ્રી આપાગીગાની જગ્યામાં. તેમજ એના કોઠારી શ્રી હરિબાપુ, જેઓ એકદમ સરળ સ્વભાવના વ્યક્તિ છે, એમને મળીએ અને એમની પાસેથી જગ્યા વિશેની માહિતી આપણે મેળવીશું. આ માધા બાપુની સમાધિ છે. પૂજ્ય આપાગીગાના જે દુર્લભ વસ્તુઓનો અહીં સંગ્રહ છે, આ પ્રદક્ષિણા પણ આપણે દર્શન કરી કરીશું. રહ્યા છીએ આપણે. તો આવો આપણે હરિબાપુ પાસેથી થોડી માહિતી પહેલા મેળવીએ, પછી દર્શન કરીએ. માધા બાપુની સમાધિ, મોહન બાપુની સમાધિ છે. જગ્યાના ઉતારાની વ્યવસ્થા જે સામેની બિલ્ડિંગ છે ત્યાં તમે જોઈ રહ્યા છો. આપાગીગાની પરંપરા મુજબ બાળકોને ઝાડો નાખે છે, એટલે કે જે આપાગીગાના મંદિરમાં જે જોડી હોય, એટલે કે ભાઈ નોર પીછળની જે સાફ કરવાની જે જોડી કહેવાય, એમનીથી ઝાડો નાખે છે તો બાળકોને આરામ થઈ જાય છે. તેમજ વર્ષોથી અહીં પરંપરા રહેલી છે કે કોઈ પણ ગમે એટલા કાંટા વાગ્યા હોય અને 3 દિવસ અહીંયા આવે એટલે કાંટા આપોઆપ ઓગળી જાય છે, અને એ પણ અમારી જગ્યાનો પરચો છે. અહીંયા ગાદી મંદિરના વર્તમાન મહંત પૂજ્ય શ્રી જયરામ બાપુ અહીંયા આજે 37 વર્ષથી આ ગાદી પદ શોભાવી રહ્યા છે. અને એમની પહેલા અમારે સાંસારિક ગાદી હોવાથી મોહન બાપુ આ જગ્યાનો વહીવટ કરતા હતા, અને ત્યાર પછી મોહન બાપુના જ્યેષ્ઠ પુત્ર જયરામ બાપુએ ગાદી સંભાળી અને અત્યારે વર્તમાન એક સંભાળી રહ્યા છે. બાપુએ 96ની સાલમાં હરિયા ટુકડો જગ્યામાં શરૂ કરાવ્યો. પહેલા અમારે અહીં સદાવ્રત દેવાની ચીલો હતો, એટલે કે કલ્યાણ બાપુ, માધા બાપુના વખતમાં સાધુ સંતોને લોટ ને આદિ તે બધું આપતા હતા, સીધું આપતા હતા. બાપુએ વર્તમાનમાં 96ની સાલથી હરિયા ટુકડો શરૂ કરાવ્યો અને આજની તારીખ સુધીમાં પરિવારની સેવા રહેલી છે એમાં, અને બધા પ્રેમથી લોકોને જમાડે છે. અહીંયા પદયાત્રીઓ પણ ઘણા આવે છે અને સાધુ સંતો આવે છે,
બધાનો આદર સત્કાર રહે છે અને વર્તમાન સેવામાં જરામ બાપુના 8 કલાક તપમાં હોય છે, એટલે કે જાપમાં હોય બાપુ, અને જગ્યાનો સારો એવો વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને ખૂબ સારી વ્યવસ્થા થઈ રહી છે. લોકોની આસ્થા દ્રઢ બને છે અને આ પાલિકા બધાનું કલ્યાણ કરે છે. હાલે પીપી એક મિનિટ. આવો સીતારામ. કેમ છે ભાઈ? તો ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રી નિમિષભાઈ કુબાવત તેમજ ભાવેશભાઈ નિરંજનની વાઘણિયા, એમના માધ્યમથી અમારા બાપુ સાથે મુલાકાત થઈ. અને ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રી હરિબાપુનો કે જેમણે વિગતવાર આપણને માહિતી આપી. અને જયરામ બાપુ જે સતત 8-8, 10-10 કલાક પોતાના ભજનમાં મસ્ત રહે છે રૂમ બંધ કરીને, છતાં પણ એ આપણી સમક્ષ આવ્યા અને આપણને બધાના દર્શનનો લાભ મળ્યો. એ બદલ તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અંતમાં બાપુ પાસેથી 2 આશીર્વચનો સાંભળીશું. એની પહેલાં દિવાલમાં લગાવેલી બધી યાદગાર ક્ષણો મોરારી બાપુથી લઈ અને લગભગ તમામ સંતો મહંતો એ આ જગ્યાની મુલાકાત લીધેલી છે. તો એ યાદી કાયમી એ માટે એની તસવીરો મઢાવીને ચારે બાજુ લગાવી છે. તો આપણે એ તમામના દર્શન કરીશું અને ફરી પાછા કોઠારી શ્રી હરિબાપુના મુખેથી 2 વાત સાંભળી. બાપુના મહંત પદ પછી બાપુએ 96માં રેર ટુકડો શરૂ કર્યો અને ત્યાર પછી રામાયણ મૂળદાસ બાપુ રામ મંદિર સુરત પણ ખૂબ મોટો ઉત્સવ ઉજવાયેલો હતો આ જગ્યામાં બાપુના વડપણ હેઠળ. ત્યાર પછી બાપુના વડપણ હેઠળ લોકોની સગવડતા માટે આરામગૃહ બનાવવામાં આવ્યું છે અને ભોજનાલય બનાવવામાં આવ્યું છે. અને ત્યાર પછી બાપુએ આ ત્રીજું કામ ગુલાબી પથ્થરથી 2.25 કરોડના ખર્ચે અત્યારે મંદિરનું કામ પણ ચાલુ છે. અને ભવિષ્યમાં ઘણા જગ્યા તરફથી સેવાઓના બાપુના સંકલ્પો છે. એવી આપા ગીગાની અમારી પરંપરામાં સેવા, માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવાના કાર્યથી અમે આગળ વધીએ છીએ અને સેવાઓ કરતા રહીએ છીએ. જય આપા ગીગા. द्रवहु सो दशरथ अजीर विहार